ஆரம்பமாகின்றது. ஆங்கிலம் கற்போம். டாக்டர் ஜெயரட்னம் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இணைந்திருக்கின்றார்கள். வணக்கம். வாருங்களா. வணக்கம். Good evening, Kalevadi Mohan. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. இன்றைக்கு நாங்கள் அப்சன்டீஸ் ஆரம்பித்தால் உங்களோட பேர்களை சொல்லுங்க. நான் சும்மா மார்க் பண்ணி வச்சிருப்பதற்கு. இன்றைக்கு வெரைட்டி தெரியுமா? நவுலா சிவநாதன், நவுலா தில்லத்தேவன், சிவநாதன், நவுலா தில்லத்தேவன், நபீதா முகமட், ஈஸ்வரி நடராஜா, ஜெசி மணிவண்ணன், எல்லாரும் வந்திருக்கீங்களா தானே? ஜெசி மணிவண்ணன் லாஸ்ட் வீக் ஹோம்வொர்க் செய்தீங்களா? Yes, sir. அதை பாதித்து காட்டுவீங்களா? Okay. Tuesday in at on. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at 5 o'clock. She was born in March. There is a woman at the door. He is waiting at the bus stop. Okay. My oldest brother lives in Norway. My son is sitting at the car. The cat is jumping on the mat. She will meet at 7 o'clock. He was born on January. There is a woman at the window. She is waiting. In January, yeah? In the window. In January. In window, yeah. She is waiting at the airport. Very good. Next person, please. Avamalar. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at 5 o'clock. She was born on March. There is a woman at the door. In March. She was born in March. Thanks. There is a woman at the door. He is waiting at the bus stop. Very good. Next person, please. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at the 5 o'clock. At 5 o'clock. At 5 o'clock? At 5 o'clock. She was born in March. There is the woman. March. There's the woman at the door. He is waiting at the bus stop. The English கொஞ்சம் நல்ல வடிவா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்க தயவு செய்து. தமிழ்ல நாங்கள் கலைக்கலாம். இங்கிலீஷ் there is a woman. அதற்கு வாசிங்க அந்த கடைசி இது. There's the woman at the door. Yeah, okay. Next person, please. I'm Padmini. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. Mute விடுங்க please. We will meet at 5 o'clock. She was born in March. There is a woman at the door. He's waiting at the bus stop. Well done.
Next person. Rajani Alphonse. Good evening, sir. Rajani Alphonse. Very good. Good evening, Rajini. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping in the bed. We will meet On the bed. On the way. on the bed. Yes, on the bed. We will meet in March. At In March. We will There meet. is a woman at the door. He is waiting நீங்க at சொல்லுங்க the. நாலாவது ஒருக்கா திரும்பி சொல்லுங்க. We We will will meet meet on 5 o'clock or on 5. at 5 o'clock. at அந்த டைம்னு சொன்னாங்க தானே, டைமுக்கு ஏற்பட்டு. Sorry, sir. At That's 5 okay. o'clock. She was born in March. There is a woman at the door. He is waiting at the bus stop. புலவிட்டது பரவாயில்லை, பிளவிட்டு தான் படிக்கிறது. அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் பர்சன். I am Nagula Sivanathan, sir. Very good. Good morning, sir. My Good cousin evening. my cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at 5 o'clock. She was born in March. on There is a woman at the door. He is waiting at the bus stop. Well done. Okay, thank you. Next person. I am Davis. Good morning, sir. Hello. My cousin lives in London. My sister is at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at 5 o'clock. She was born in March. There is a woman at the door. He is waiting at the bus stop. Waiting at the bus stop. Well done. Waiting at the bus stop. Good evening, sir. Good evening. I am Shelby. My cousin Shelby. lives in London. My sister is Yes. at the station. The dog is sleeping on the bed. We will meet at 5 o'clock. She was born in March. There is a woman at the door. She is waiting at the bus stop. Well done. Thank you. Anyone else? finished. எல்லாரும் வாய்ச்சிட்டீங்களோ? Yes. 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 Yes, sir. Yes, yeah. I will read. இன்றைக்கு லெசன் 7. Yeah. அதை நாங்கள் லெசன் 7 அது சரி. லெசன் 7 வந்து இன்றைக்கு 20th November 2025. 20க்கு 20 TH கட்டாயம் போட வேணும். அது கட்டாயம் நீங்கள் போட வேணும் திரும்பவும் சொல்றது. அதுக்கு அந்த நவம்பர் மாசத்துக்கு NI கேபிட்டல்ல போட வேணும். மாசங்கள் எல்லா மாசங்களும் நாங்கள் கேபிட்டல்ல தான் போடுறது. ஸோ லெசன் 7 20th November 2025. இன்றைக்கு நாங்கள் conversation between two friends. conversation என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இருவருக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை. உரையாடல் அல்லது சம்பாஷணை. சம்பாஷணை. ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உரையாடல் அல்லது சம்பாஷணை. இரு நண்பர்களின் சம்பாஷணை என்று நான் எழுதியிருக்கிறேன் இதுல. இப்ப நான் முதலாவதாக ஹலோ வாணி மோகன், where are you going? I am going to do the shopping today. ஓகே, நீங்கள் இரண்டாவது what is the name of your city? My city ஹலோ is வாணி மோகன். my city is in Eastham. Now Karavani Mohan Yeah. will ask the second person, partner. Machamunde. Okay. I'm asking
ஜெயா நடேசன் அவர்கள். Who is your mother? My mother is passed away. When did you come from Sri Lanka? Mother is I came from Sri Lanka on முதலாவது who's your Who is mother your னு mother? கேட்டது. my mother அதுக்கு is பதில் my mother is passed away. பேர் pass. My பேர் le- சொல்லுங்க. My mother is Ma- உங்களோட ma- பேர் அவரோட பேரை சொன்னா சரி. my mother is Teresa Amrita. Teresa Amrita. When did you come Very from? good, very good. My mother is Teresa Amritam. Thank you. When did you come from Sri Lanka? I came from Sri Lanka in 1965. Thank you. On Monday, a date போடுங்க. On Monday. அதுதான் கேக்கு. When do I you came from came Sri Lanka on Monday? Yeah, Monday. Thank you. in and நீங்க சொல்றதண்டா in 1960 அந்த அந்த வருஷத்தை போடுங்க அதுல. அப்படி போட வேண்டி இருந்தா When do you come from? நான் போட்டிருக்கிற இதுக்கு ஐ கேம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா ஒன் மண்டே சொன்னா சரி. ஓகே, மற்றது Where? கலைவாணி மோகன் கேளுங்கோ. Okay. Where are you coming from? Names Phillips only. I am coming from the Sri Lanka. 3 மாவட்டம் கேளுங்க ஒரு ஆளுகிட்ட. I am coming from the Sri Lanka. இல்ல வாணி என்னட்ட கேளுங்க. என்னட்ட தான் கேட்கிறேன். கலைவாணி மோகன் நீங்க கேளுங்கோ. The last ஒரே one. பார்ட்னர் கிட்ட அதே பார்ட்னர் கிட்ட. அதே Monday. Okay, okay. Jaya Nadson. When did மன்னிக்கவும். Where? Sorry. Where are you coming from? I am coming from the Sri Lanka. தேவராது ஐ ஆம் கமிங் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. I am coming from the Sri Lanka. நீங்க தான் ஐ போட்டுக்கிறீங்க ஆம் சார். இப்ப நாங்க இப்ப வாரன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஆம் கமிங் ஃப்ரம் த மார்க்கெட். From the market. Okay. ஐ ஆம் கமிங் ஃப்ரம் த சர்ச். Okay. இது மூன்றும் விளங்குதோ? Yeah. 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 ஓகே, மற்றது ஜியா நடேசன் நீங்கள் மற்ற உங்களோட பார்ட்னர்கிட்ட கேளுங்க. இன்னொரு ஆளுகிட்ட. Rajini Almonds. How many Okay. sisters do you have? I have 2 sisters. Next one. At what time your friend is coming? இல்ல அந்த நான் அதுல சிஸ்டர்னு போட்டுக்கிறேன். ஐ ஹேவ் ஒன் சிஸ்டர் Sister, 2 அல்லது sisters. 2 சிஸ்டர்ஸ் Yeah, அப்படி I have- சொல்லுங்க. I have 2 sisters. At what Okay. time your friend is coming? My friend is coming at 10 o'clock. Very good. What is your religion? I am a Catholic. Good. Very good. Well done. அவ நீங்கள் மற்ற ஆளுகிட்ட கேளுங்கோ. இன்னொரு ஆளுகிட்ட கேளுங்கோ. Tavamalar. How many Yes. children you have? I have one child. Good. At what time do you go to sleep? No, I அந்த go மூன்று to sleep at 10 o'clock. When is your birthday? My birthday is December. ஓகே. Birthday is தவமலர் நீங்கள் இன்னொரு ஆளுகிட்ட கேளுங்கோ. இந்த மூண்டையும் Padmini, Yeah. at what time do you go to the market? I go to the market at 10 o'clock. How many grandchildren do you have? I don't have grandchildren. Thank you. வெரி குட். Thank you.
இது இந்த மூன்றையும் மற்றாள்கிட்ட கேளுங்கோ. I am Jayamalar. Navula Sivanathan அவர்களிடம். When are you going to London? I am going to London in March. Who is your father? My father is died. My father is a farmer. My father, who's your father? And that's my father is மற்ற பேரை சொல்லலாம் நீங்கள். My father is பிள்ளைகள் Ramalingam. ராமலிங்கம். Okay, very good. When is your sisters coming? My sister is coming in August 20. In August, that's good. In August, that's very good. Thank you. Thank you, Thamal. நீங்க மற்றாள்கிட்ட கேளுங்கோ. Selvi, where can I see you tomorrow? You can see me at 5 o'clock. Thank you. When you coming to my house? ரெண்டா இடம் தான் சொல்லுவீங்க. At the shop. At the market. So okay. Place. When second question, when are you coming to my house? I am coming to your house on Sunday. Okay. Where is your handbag? My handbag is on bicycle. Okay. On the bicycle, என்ன sir? On the table. On the table. Bicycle என்ன என்னன்னு சொல்ற sir? Cycle. Cycle கோப்புக்குள்ள வச்சா. The handbag is on the bike. My handbag is hanging on the bicycle. Okay. Thank you, Selvi. My handbag is சொல்றீங்களா அது? My handbag is on the table or the handbag is on the bicycle in the கோப்பு வருமா? கோப்பு bicycle உள்ள கோப்பில இருக்குது. Inside. Inside. Okay. Thanks. மற்றாள்கிட்ட கேளுங்கோ. கேளுங்கோ சரி. Vani Mohan. Navis Philip sir சொல்லல. Okay. Okay. நான் கேட்கவா? Okay. Navis Philip. Where is the box of chocolate? The box of chocolate is on the table. Chocolates. The box Chocolates. of chocolate on the table. Where did you buy the chocolate? Where did you buy the chocolate? முதலாவதுக்கு மறுபடியும் சொல்ல இல்லை. The box. என்ன கேட்க இல்லை. The box of chocolate on the table. Okay, very good. Where did you buy the chocolate? I bought the chocolate from எங்க சொல்றது? From the shop. From the market. I bought the chocolate from the supermarket. என்னன்னு சொல்லலாம் நீங்க சொல்லுங்க. I bought the chocolate from on the market. Okay. Where is your brother living? My brother is living in Sri Lanka. Thank you. Thank you, Sylvie. மூன்றாவது. Where is your brother living? My brother is living in Paradise. In? Paradise. இல்ல Paradise சொல்லுவாங்க தானே. கேட்க இல்ல. My brother is living in Paradise சொல்றேன். Canada? No, my brother is living in Sri Lanka. களம் அல்ல, இடத்தை சொல்லலாம். இடத்தை சொல்லுங்க. கண்ட்ரியன்னு சொல்லலாம்.
My brother is living in Sri Lanka. My brother is living in Jaffna. ஸ்ரீலங்கா சொன்னீங்க சரியா. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sri. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேட்காத ஆள்கிட்ட கேளுங்க. நான் கேட்கிறேன். Vani, who is your doctor? My doctor is Grija. Where is the clinic? முடிஞ்சதோ நீங்கள் எல்லாம் சொல்லி முடிஞ்சோ? Yes. நான் தான் கேட்க இல்லை. கேட்க இல்லை, காது உங்களுக்கு கேட்க இல்லை. Okay, ask me. Excuse me, doctor. Who is your doctor, Vani? My doctor is Grija. Where is the clinic? The clinic is in Islam. When are you going to the city? I am going to the city this evening. Thank you, Vani. Okay, Thank that's you. good. எழுதுவீங்களோ? Yes. Okay. எழுதி எழுதி கதைங்கோ. ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்க மற்றாள் மறுமொழியை சொல்ல நீங்க கேளுங்க. ஹலோ. Hello, where are you going? I am going to the market. மற்றது விருப்பமான ஆள் கேளுங்கோ. What is your name கதைக்கு of your சம்பாஷணை தானே, நீங்க கதைக்கு பழகுறது தானே. What is the name of your city? Second, what is the name of your city? The name of my city is Bonn. Very good. எழுதே இல்ல, சார். எழுதுங்கோ. மேலே எடுங்கோ. Are you going? Right. Conversation என்ன கருத்து? சம்பாஷணை. இரு நண்பர்களின் இரு நபர்களின் சம்பாஷணை. உரையாடல்னு சொல்லலாம். 2 பேர் 3 பேருக்கு இடையிலும் சம்பாஷணை நடத்தலாம். டயலாக் சொல்றது டயலாக் அதையும் சொல்லலாம். டயலாக் பண்ணா 2 பேருக்கு இடையில ஒபிஷியலாக நடக்கிறது தான் டயலாக் சொல்றது. கொஞ்சம் மேல போங்க சார். ஓகே. ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்க மறுமொழி சொல்லிட்டு மற்ற ஆட்கள் எழுதலாம். ஜெயமலர், who is your mother? My mother is Annamma. Thank you. Welcome. When did you come from Sri Lanka? I came from Sri Lanka on Sunday. Very good. காட்டாமல் நான் கேள்வி கேட்டா நீங்க மறுமொழி சொல்லுவீங்களா? ஓம். வெல்கம். எழுதி போட்டு நீங்கள் எழுதினாக்கள் உங்களுக்கு இதை கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஒரு ஆள் கேட்க ஒரு ஆள் மறுமொழி சொல்லலாம். விருப்பமான கேள்வி. Sir, when did you come from Sri Lanka? I come from Sri Lanka on நாங்க வந்த
நாளை சொல்றதா? இல்ல இப்ப இந்த கேள்விக்கு மறுமொழி when ஆம். did you come from Sri Lanka என்று கேட்டதுக்கு ஆம். நீங்க பதில் சொல்லுவீங்க I came from Sri Lanka on Saturday, Sunday, Monday. அந்த ஆ. வேர்டுக்கு அந்த அந்த சென்டென்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு தான் இது படிப்பிக்கிறார். ஓகே, ஒன் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஒன்னுண்டா நாள். ஆம் ஆம். ராஜினி, இப்ப நாங்க இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருந்து இந்த இயர் அந்த ஆண்டு வந்தேன்னு சொன்னா பட் இஸ் when is you come from Sri Lanka? அதுக்கு I என்னது? came ன்னு வருமா இல்லாட்டி I come from ன்னு வருமா? Came. தான் வரும். அந்த இயரை சொல்லுவோம் என்ன? Past tense. past tense. கேம்ண்டா past tense தானே. நான் வந்தது. Which year come from Sri Lanka? ஓ Which year come from Sri Lanka? எஸ் கேட்கலாம். I come from. அது ஒரு கேள்வி, நல்ல கேள்வி அது. Pardon? I came from Sri Lanka in 1981. in 1981. Very good. எழுதிட்டீங்களா? உள்ள போகலாம் சார். Where are you coming from? எழுதுங்கோ. நீங்கள் when did you come from Sri Lanka என்று கேட்டதுக்கு I came from Sri Lanka ஒன்னு சொன்ன நீங்கள் where are you coming from என்று சொன்னதுக்கு I am coming from the அதுக்கு என்ன போடுவீங்க? Market or coming from the market or are coming From the market, from the church, from the temple என்று சொல்லுவீங்க. எழுதிட்டீங்களோ? from the கோவில் சொல்லலாமா? கோவில் டெம்பிள். From the கோவில். ஓ அது நாங்கள் உங்களோட தமிழ் வேர்டு நீங்க பாவிக்கிறா இல்ல பாவிக்கிறது கோவில் என்று மற்றவருக்கு விளங்கும் என்ற உங்களோட நீங்க பேசுற ஆள் நீங்கள் சொல்லலாம். அது இல்ல போகலாம் சார், இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிட்டீங்கன்னா. எழுதிட்டீங்களோ? கீழே போகலாம். How many sisters do you have? இதுக்கு ரெண்டு மறுமொழி நீங்கள் சொல்லலாம். I have one sister, I have two sisters. Or I have any sisters ன்னு சொல்லலாம் என்ன சார்? இல்ல. Any இல்ல, how many என்று இருக்கு. I have no sisters ன்னு சொல்லலாம். No sisters. விளங்குதோ? I have one sister, two sisters, no sisters. I don't have sisters அப்படின்னு சொல்லலாம். I do not have sisters. என்னன்னு சார்? I don't. I don't. I don't have any sisters. அப்படியா? I don't have sisters. I don't have sisters. Okay. At what time your friend is coming? My friend is coming at 8 o'clock. Very good. நீங்க கதைக்கலாம் இது வேற யாரோடும். Vani, what is your religion? At what time your friend is coming?
வேற மாதிரி சொல்லுவீங்களா? My friend is coming at, my friend is coming at 8 o'clock. சரி. Thank you. Is Vani, what is your religion? What is your religion? Vani Mohan. I am a Hindu. Religion. Okay, thank you. வடிவா உச்சரிச்சு சொல்லுங்க. What is your religion? Religion. Sir, இந்த கிறிஸ்டியனுக்கு வாட் இஸ் யுவர் ரிலிஜன் அண்டா மை ரிலிஜன் இஸ் ஹிந்துன்னு சொல்லலாமோ? ஓ, அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஓகே. my religion is Hinduism. Hinduism. ஹிந்துசியம். அப்படி சொல்லணும். I ஓகே. am a Hinduன்னு சொல்லுவீங்க அதுல. Yeah. Rajini, Balan, what is your religion? I'm Pentecostal Christian. I am. I'm Pentecostal Christian. Pentecostal Christian. Hinduism மண்டேக்குள்ள HINDUSEM வரும். What is your religion? HINDU. I am a Pentecostal. சொன்னீங்களா அப்படி? I am sorry sir, I am a Pentecostal Christian. Okay. சார் அந்த ஹிந்துசியம்ன்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெல் பண்ணுங்க பாக்கலாம். HINDUISM. ISM. Okay. ISM. HINDUISM Hinduism. Hinduism. மற்றது கிறிஸ்டியன் சொல்லலாம். கிறிஸ்டியன் சொல்லலாம். எழுதியாச்சு, மேல எடுக்கலாமா? ஓகே ஓகே. எது சரியான வேர்ட்? கிறிஸ்டியன் சொல்றதா கத்தோலிசன் சொல்றதா? Roman Catholic. கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்றதுக்கு சரியான டினோமினேஷன்ஸ் இருக்குது. கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொன்னா பெண்டிகாஸ்டல், பேப்டிஸ்ட், அதுல கணக்கு இருக்கு. அப்படி இதுகள் இருக்குது. Yes sir. Understand. What is your religion, Rajini? பல பிரிவுகள் இருக்குது. கிறிஸ்டியன் இதுல அப்ப கேதலிக்ஸ் என்று சொல்லுவினம், சிலர் பேப்டிஸ்ட் என்று சொல்லுவினம். I am a Roman Catholic என்று சொல்லலாம் தானே டாக்டர்? கேதலிக் என்றா ஒன்றுதான். கிறிஸ்டியன் என்றா கணக்கு. It refers to number of denominations. Denomination என்றா பலவிதமான பிரிவுகள். ரோமன் கத்தலிக் என்று சொல்லலாம் தானே டாக்டர்? என்னண்டு? I am a Roman Catholic. அது சொல்லலாம். Roman Catholic, yes. Thank you. I am a Muslim சொல்லலாம் மற்ற முஸ்லிம் மக்கள். கிறிஸ்டியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு திரும்ப சொல்றேன். கிறிஸ்டியன்ஸ்ல சரியான டினோமினேஷன்ஸ் இருக்கு. பல பகுதிகள், பல விதமான பகுதிகள். born again இருக்குது, பெண்டிகோஸ்டல் இருக்குது, பேப்டிஸ்ட் இருக்குது, எவாங்கலிசம் இருக்குது. எவாங்கலிசம் இருக்குது. சல்வேஷன் ஆர்மி சொல்லுகிறோம். எழுதியாச்சு எல்லாரும்? எழுதியாச்சு. மேல போகலாம். கேதலிக் ஒன்றுதான், இந்து ஒன்றுதான், முஸ்லிம் ஒன்றுதான். ஐ திங்க் முஸ்லிம்ஸ்ல 2 பிரிவாக்கம். ஓ, 2 பகுதி முஸ்லிம்ஸ் இருக்கணும். Yes sir. Sunni and Shia. Shia Muslims. Yeah. எழுதியாச்சு. Okay. அடுத்ததாக How many children?
How many children you have? இதுக்கு 3 மறுமொழி இருக்குது, நாங்கள் எழுதலாம். I have one child. I have விருப்பமானது முதலாவது என்ன எழுதுங்கள்? I have one I child. have One child. I I have have a child. A child. One போடக்கூடாது. A child. I have 2 children, 3 children, 9 children மட்டும் போகலாம். I have one child போடக்கூடாதா? I have one child போடக்கூடாதா? இல்ல, அப்ப I have a child தான் போடலாம். Thank you. இங்கிலீஷ் அப்படித்தான். ஏன் அப்படி போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது என்றால் that is the principle. English principle. I have in child. I have a child. Now, I have that a means child. one. Okay. இரண்டாவது, at what time do you go to sleep? நீங்கள் என்ன டைம்? what. இந்த what என்று நாங்கள் எழுத யோசிக்கிறது, then என்று நாங்கள் எழுத பாவிக்கிறது. நாங்கள் at what time you go to sleep என்று சொன்னால் I go to sleep at 8 o'clock. என்ன டைம்? உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க டைம். 8 o'clock. 8 o'clock. Very good. I have, அட்டெண்ட் போடுறது டைமுக்கு. I go to sleep. முந்தி நாங்க படிச்சினாங்க தான் at. ஆமா. Okay. I go to sleep at 12 o'clock. Very good. Midnight. Midnight. Yes. Midnight and சொல்லுங்க. அப்ப 12 midnight and சொல்லுங்க. I go to sleep at midnight. At midnight. At midnight. Yeah. Midnight and 12 தானே. Lotto, I have 3 children and children is போடணுமா? இல்ல children Midnight and middle of the night. ஆமா, ஆமா. I have 3 children and is போடணுமா? Children's and அதான் வேணுமே வேற children தான். I have 3 children's and வருமா? இல்ல சில்ட்ரனுக்கு இது இல்ல பா. சில்ட்ரன் தான் கணக்கு தான். ஒன்று child, children தான் கணக்கு. It can be 2, 3, 4, 5, 10, 11 அப்படி போகும். அப்படி பிள்ளைகள் இல்லாத ஆக்கள் சொல்லுவேன், I don't have children. பிள்ளைகள் இல்லை, I don't have children. பிள்ளைகள் என்றால் சில்ட்ரன் தானே. பிரதர் என்றா பிரதர்ஸ், சிஸ்டர் என்றா சிஸ்டர்ஸ், சில்ட்ரன் என்றா சைல்டு என்றா சில்ட்ரன். இங்கிலீஷ் அப்படித்தான். அடுத்தது, at what time do you go to sleep? சொல்லிட்டீங்க. I go to sleep at மெட்டரை சொல்லுங்க. உங்களோட டைம்ல சொல்லுங்க. I go to sleep at 9 o'clock. 10 o'clock. Okay. Very good. I go to sleep at 9 o'clock. Well done. Padmini, I'm going to sleep at 10 o'clock. I am Davis. I go to sleep at what time do you have your dinner? And I என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? My dinner is at 8 o'clock. I have என்று சொல்லணும். I have my dinner at my dinner at 8 o'clock. 8 o'clock. வேறு ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பாபு. I have my dinner 7 o'clock. at இல்லாம நீங்க சொல்லக்கூடாது. நாங்க கனதனம் படிச்சிட்டோம். My dinner at 7 o'clock. Well done. Rajini, I have my dinner at 8:30. இல்ல அப்படி சொல்லலாம். 8:30 சொல்லலாமா? சரி, அது சொல்லாம இப்ப 8:30 சொன்னா I have my dinner at 8:30 சரி. அது clock தேவையில்லை அதுல. ஆமா, 8:30.
Sir, I am Nagula. Yes, I have my dinner at 6 o'clock. very good. Thank you. I am Padmini. I have my dinner at 7 o'clock. In 8:30, 8:15 நாங்கள் clock சொல்ல மாட்டோம். 8, 9, 10 தான் clock. I am J. Miller. I இலக்கத்துக்கு have my மட்டும் dinner. o'clock போடுவோம். Next one. I am J. Miller. I have my dinner at 6 o'clock. Early dinner. Yes. வெள்ளது சாப்பிடுறீங்க நல்லது. When is your birthday? Then அது ஒரு எல்லாத்துக்கும் இந்த கேட்கறது then and இருக்கிறது ஒரு common question. எப்ப when? ஓ அதுக்கு என்ன மறுபடியும் சொல்லுவீங்க? My birthday is in December. In Sunday. In February. My birthday is in February, sir. Very good. My birthday is in December. December. My birthday is மாதம் in மட்டும்தான் அது சொல்லலாம் இதுக்கு. my birthday is இன்னண்டு பார்த்தபடியா my birthday is in இன்னண்டு December. போட்டிருக்கிறபடியா நீங்கள் In. இன்னண்டு போட்டபடியா நீங்கள் அப்படி சொல்ல வேண்டி இருக்கு. month வரும். My birthday is in February. Well done. Balan sir, my birthday is May. In May. In May. Very good. Sorry, in May. சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி. இதுல நீங்கள் இப்ப when is your birthday என்று போடல நாங்கள் இப்படி சொல்ல முடியாது. My birthday is in 14th May என்று சொல்லக்கூடாதா? On the 14th. On the 14th நாங்க May. படிச்சுனாங்களே முந்தி. அப்படி வரும். டேட்டுக்கு முன்னால ஒன்னு தான் போடணும். ஓகே. மந்த்துக்கு முன்னால இன்னண்டு போடுறாங்க. ஓகே. ஓகே. My birthday is கதைச்சு கொண்டு போக அது பழக்கத்துல வந்துடும். Rajini, my birthday is in May. In May. Yeah. Correct. I am Navis. My birthday is in November. I am J. Miller. My birthday is in December. Well done. எழுதிட்டீங்களோ? Yes. Oh, yes. இதுல மூன்று நீங்கள் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டுட்டு துவங்கலாம். At what time do you go to the market? I go to the market at 6 o'clock. At 6 o'clock. Well done. I go to the market at 10 o'clock. Well done. I go to the market at 4 o'clock. Yes. I go to the market at 2 o'clock. Well done. I go to the market at 8 o'clock. Clock-க்கு முன்னால at வர வேணும். I go to the market டைமுக்கு முன்னால at 8 o'clock. அதான் நாங்க முந்தி படிச்சனாங்க. அட்டெண்ட் நாங்கள் கணக்க படிச்சபடியா குளவிடையலாகுதுல. I am Padmini. I go to the market at 10 o'clock. AM என்று சொல்லலாமா? இல்ல. 10 AM சொல்லலாம். 10 o'clock வந்து 10 AM சொல்லலாம். 10 o'clock சொல்ல முடியாது. ஓ. அப்படி சொன்னா at 10 o'clock அல்லது at 10 AM. I go to the market at I go to the market at 11 o'clock. Well done. Sir, I am Nagula. I go to the market at 10 o'clock. Sir, எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னண்டா சார், இப்ப நான் 8:15 போறேன்டா இப்படி சொல்லணும். I go to the market at 8:15. I go to the market at 8:15.
அங்கால clock வராது at 8:15. Okay. 8:15 o'clock வராது. Okay. 8:30 சொல்லலாம். Mm. 8:45 சொல்லலாம். Okay. ஏமும் சொல்லிடாது, ஓக்ளாக்கும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு. Mm. Mm. இப்போ கோட்டு பாஸ்ட் 15 பாஸ்ட்டும் சொல்லலாம் தானே டாக்டர்? என்னது? கோட்டு பாஸ்ட் 8 o'clock, 15 past 8 o'clock சொல்லலாம் தானே? 15 past 8 ஓ o'clock. கோட்டு பாஸ்ட். அது சொல்லலாம், அது சொல்றேன். ஆ அது சொல்லலாம் அது நீங்க. சொல்ல இல்ல கோட்டு பாஸ் அது சொல்லலாம் தானே? என்ன கோட்டு பாஸ்? ஓ குவார்டர் பாஸ்ட்னு சொல்லலாம். கோட்டு பாஸ் ஓகே. குவார்டர் பாஸ்ட், ஹாஃப் பாஸ்ட். Half past சொல்லலாம் என்ன சார்? Half Oh. past 8:30. பாஸ்ட்னா அரைவாசி, குவார்டர் பாஸ்ட்னா கால். 8:30. மற்றது 8:45. Yeah, I go to the market at 8:45. ஓகே. 3/4 இல்ல. 8:15 குவார்டர் பாஸ், ஹாஃப் பாஸ் தான் ரெண்டும், மற்றது 45. விளங்குதோ? Yes. Yeah. லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். How many grandchildren do you have? I don't have grandchildren. Very good. I have 6 grandchildren. Well done. I am J. Miller. I have in grandchild. I have 8 grandchild. என்ன சொன்னீங்க? I have in grandchild. இல்ல. இல்ல. அப்ப but I have a grandchild. okay. Okay. I am J. Miller. நான் சொல்லி I தரேன் have உங்களுக்கு முன்பு. 1 போடக்கூடாது. Okay. I am Navis. I have a child ன்னு சொல்லலாம். சொல்ல வேணும். I am Navis. I have 8 grandchildren. Well done. I am J. Miller. I have 2 grandchildren. Well done. I am I Barney. am Nagula. I am I don't Barney. have I don't have children. Sir, I am Nagula. I don't have grandchildren. I don't have grandchildren. Well done. I am Padmini. I don't have grandchildren. Very good, Padmini. I am Rajini. I don't have grandchildren. Well done. I am Selvi. I don't have grandchildren. Very good, very good. I have 4 grandchildren. What to do for that? Okay. Exchange பண்ணலாம். ஓகே. முடிச்சிட்டீங்களோ? Yes. Oh, எழுதிட்டீங்களோ? எழுதியாச்சு. Yes. Then, who, when and மூன்று இது வருது. அவரால் வாசிங்கோ. When are you going to London? I am going to London in March. Well done. Who is your father? My father is Ramalingam. Well done. When is your sister coming? My sister is coming in August. Good. Thank you. வேற ஏதும் இருக்க விதம் போட்டு வாசிக்க போறீங்களோ? வேற ஏதும்? When are you going to Sri Lanka? I am going to Sri Lanka in March. January. January. When are you going to Sri Lanka? I am going to Sri Lanka next year. Or சரி. next year.
Yeah, next year சரி. Next March ன்னு சொல்லலாம். Next month. Who is your father? My father is Joseph. Yes, very good. What is your father ண்டா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? My father is a farmer. என்ன Very தொழில்? good. என்ன தொழில் செய்வது? Yeah, my father is a farmer. Very good. My father is My teacher. father is an engineer. My father is a director. My mother is Father is also a a teacher. teacher. My father is retired. வட்டன்னு கேட்டாதான் அப்படி சொல்ல வேண்டி வரும். மூன்றாவது, when is your sister coming? My sister is coming in February. Well done. My sister is coming in Saturday. In Saturday இல்ல. On Saturday. On Saturday. On Saturday. Yes, sorry. ஒன்னு நான் சொல்லி தந்தேன் உங்களுக்கு. On Saturday. Yeah. நாட்களுக்கு முதல் on. மாதத்துக்கு முன் in. Sir, இப்படி சொல்லலாமா இத? When is your sister coming? My sister is coming in January 2026. Next year and சொல்லலாம். On the 26th of January. Okay. டேட்டை சொல்லி மாறி சொல்ல வேண்டும். இல்ல டேட் தெரியாம மாதத்தோட சொல்றேன். மாதத்தோட டேட் தெரியாது, மாதத்தோட சொல்றேன்டா. My sister is coming in March 2026. அப்படியா? In 2026. My sister is coming in March என்றால் இப்ப மார்ச் முடிஞ்சது. இல்ல அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர். இப்ப மார்ச் முடிஞ்சபடியா நீங்க 2027 சொல்ல தேவையில்லை. 27 சொல்லலாம். March 27 20th or 27th. சார் இப்ப இதுல when are you going to London என்ற கேள்விக்கு I am going to London in next year என்று சொல்லலாம் தானே? ஓ ஓகே. எழுதிட்டீங்களோ? Yes. Next year சொன்னால் in வராது. I am going to London next year தான் வரும். in வராது. ஓகே. in என்றது மாதம். ஒன்னண்டா தேதி. விளங்குதோ? Yes. Yes. பழக பழக நீங்கள் சொல்லுவீங்கள். எழுதிட்டீங்களோ? Yes. Yes, sir. Very good. இது ஒரு ஆள் கேளுங்கோ இதுக்கு. Where can you see you tomorrow? There can I see you? So மன்னிக்கொண்டு. Where can I see you tomorrow? Yeah. Tomorrow. You can see me at. நீங்க நான் நாளைக்கு உங்களை காணுவேன் என்று சொன்னதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? You can see me at the bus stop. Oh, very good. Thank you. இன்னொரு ஆள் கேளுங்கோ. Where can I see you tomorrow? You can see me at railway station. At the railway station. Sorry, sir. At that railway station. At the market, at the railway station, at the police station.
அப்படி Where Where சொல்லலாமா? can see you tomorrow? Where can I see tomorrow? You can see me at the airport. Yes, well done. when can I see you tomorrow? You can see me at coffee shop. Coffee shop. Pardon? You can see me at At the coffee shop. Okay. coffee shop. At the coffee shop. At the coffee I'm shop. Padmini. Where can I see you tomorrow? You can see me at the office. Very good. Sir, I am Nagula. Where can I see you tomorrow? You can see me at in the classroom. At வராது. அப்ப you can see me in the classroom. In the classroom. Well done. Okay, thank you. இன்னொரு ஆள் கேளுங்கோ. Rajini, where can I see you tomorrow? You can see me at church. Saria. Church, Saria. At the church. At the church. Okay. At the church. இந்த சர்ச் என்று சொல்றதான் ஒரு நல்ல ஒரு வேர்டா இருக்கும். அது You அட்டண்டா can, ஒரு பெரிய இத வளவு முழுக்க எல்லாம் பார்க்க வேண்டி வரும். இந்த சர்ச் சர்ச் பண்ணது. you can see me at the market. At the market. Yeah. Market is a wide place, so it can be at the market. It can be in the church. மற்றதுக்கு. In the church. விளங்குதோ? You can see in the church. Yes. Okay, Thank you. மற்றது. Better sentence. I am Padmini. When Where are you coming to my house? house? I am coming to your house on Monday. Very good. When are you coming to my house? I'm coming to your house on Saturday. Very good. When are you coming to my house? I am coming to your house on Saturday. Very good. Sir, I am Nagula. When are you coming to my house? I am coming to your house on Tuesday. Well done. மாறி ஒரு ஆள் மண்டே என்று சொன்னால் ஒரு ஆள் டியூஸ்டே சொல்லலாம். சொல்லலாம் என்று நான் கூட விருப்பம். மற்றது வேர் இஸ் யுவர் ஹேண்ட்பேக்? I am Padmini. Where's your handbag? My handbag is on the table. On the Table. on the table. Okay. And இன்னொரு ஆள் I am journalist. And where is your handbag? My handbag is on the cupboard. yes. Where is your handbag? My handbag is on the desk. On the desk. சரியா சார்? மேலாக இருக்கும். இன்னண்டு இப்ப கபர்ட் என்று சொன்னால் இன்னண்டு சொன்னா மோ அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும். My handbag is இதுக்குள்ள வச்சா inside the cupboard ன்னு சொல்லலாம். அப்ப on the desk கண்டா சரியா சார்? Oh, On the desk டெஸ்க்கு மேல சரி. My handbag is on the desk. Okay. On the உள்ளுக்குள்ள table வச்சால் சொல்லலாம் தானே சார்? On the table. என்னது? My handbag is on the table என்று சொல்லலாமா? ஓ அதான் சரி. Thank you. டெஸ்க் கண்டால் ஆட்சியை திறந்து வைக்கிற ரெண்டு பேரும் இல்லை. டெஸ்க் இது on the table ன்னா அது டேபிள்ல டெஸ்க் இருக்காது. அப்படியே மேலே இருக்கின்றதுதான் கருத்து. இப்ப அது போல ஆட்சி இல்லை. சார் அது போல இப்ப நான் கீழே கிடக்குதுன்னு சொன்னால் மை ஹேண்ட்பேக் இஸ் ஒன் போடாமல் தான் அண்டர் த ஸ்டூல் என்று வருமா? My handbag is on the floor ன்னு சொல்லலாம் தானே நீங்கள்? சாரி, On the floor. Understood. இடத்துல. அப்படியா? Rajini சொல்றது my FLWR floor. ஆமா ஆமா. Rajini, my handbag is on the chair.
வெரி குட். இப்ப கொஞ்சம் கதைக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் I am leaving. you feel that you are able to talk, என்ன? Yes. விளங்கு தானே உங்களுக்கு? Understood. கீழே போவோமோ? Sir, my handbag is under the table and சொல்லலாம். கீழே இருக்கு. சரி, Okay. அண்டர் த டேபிள்னு சொல்லலாம். கீழே ஆமா. மேசை கீழேன்னு சொல்றீங்க. முடிஞ்சதோ? ஆம். இதையும் செய்யுங்க. Where is the box of chocolates? The box of chocolates is on the table. Chocolates. Chocolates, yeah. Chocolates. The box of chocolates is on the table. On the Handbag. என்ன சொல்றீங்க? On the table. Yeah. On the cupboard. On the back and the box of chocolate. Inside the bag. Inside the bag. Inside the cupboard. சொல்லலாம் மேடம். On the cupboard. உள்ளுக்குள்ள வச்சால் inside the cupboard. On the cupboard. Wait. On the cupboard இல்ல in the cupboard என்ன? Inside. Inside the cupboard. Inside the cupboard. உள்ளுக்குள்ள வைக்கணும். Inside the cupboard. கதவை திறந்து உள்ளுக்குள்ள வைப்பீங்களா என்ன? Inside the cupboard. Okay. Where did you buy the chocolates? எங்க வாங்கினீங்கள்? I bought the chocolate from the shop. From supermarket. I bought the chocolates From the from shop. என்ன சொன்னீங்க? From the shop. சரியா? From ஏர்போர்ட்ல வாங்கினா என்ன சொல்வீங்க? From airport. At the airport. At the airport. Well done. At the airport ன்னு சொன்னதுதான் சரி. Thank you. Where is your brother living? அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க பாதி? My brother is living in Canada. Well done. இதே எழுதிட்டீங்களோ? இல்ல இல்ல எழுதல. எழுதும் போலை போட்டு நாங்கள் Box of chocolate. இன்னொரு கொஞ்சம் வேலை கிடக்கு உங்களுக்கு. ஹோம்ஒர்க் வேலை கிடக்கு. இந்த சம்பாஷணை உங்களுக்கு பிடிச்சதோ? பிடிச்சது எங்களுக்கு. பிடிச்சது. இனி வித்தியாசமா வரும் சம்பாஷணை. கடையில போய் கதைக்கிறது, ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் கதைக்கிறது, டாக்டர்கிட்ட போய் கதைக்கிறது, மார்க்கெட்ல கதைக்கிறது, அதுகளெல்லாம் சம்பாஷணையாக நாங்கள் எடுப்போம். நல்லது. கீழே எடுக்கட்டும். எழுதுவோம். உங்களுக்கு கூட வேலை தரணும். இல்ல நான் கூட வேலை சொன்னா நீங்க சொல்லலாம், ப்ளீஸ் ரெடியூஸ் த ஒர்க் நீங்க கேட்கலாம். குறைஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் கூட்டி தர சொல்லி நீங்க ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் த ஒர்க் கேட்கலாம். கூட்டி தருங்க. Increase the work. They know. This is in house. The chocolates. இது நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் விளக்கட்டீங்கன்னா வீட்டு வேலையை கொஞ்சம் டச் பண்ணலாம். டச் பண்றா தெரியுமா? Escape ஆகுது. I have a homework I can't do. குறைக்கலாம். வீட்டு வேலையை குறைக்கலாம். இங்கிலீஷ் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சாட்டு விட்டுட்டு வீட்டு வேலையை நீங்கள் குறைச்சு விடணும். ஓகே, முடிஞ்சோன்னா நாங்கள் ஹோம்ஒர்க்கு போகணும். முடிஞ்சது. ஓகே, எல்லாரும் சரியோ? Yes. I am ready. Very good. Well done.
I'm finished. இல்ல சார் கொஞ்சம் கீழே எழுங்க என்ன கொஞ்சம் இது ஓகே செய்ய இதே ஒருக்கா செய்வோம் அப்புறம் Okay. இதை முடிச்சு போட்டு போ. Who is your doctor என்று சொல்லி கேட்டால் who is your doctor என்றா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அதுக்கு பதில்? My doctor is in name and சொல்லணும். My doctor is forceful. Name. Very good. My doctor டாக்டர் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன சொல்வீங்க? I don't I have a don't doctor. have. I don't have. I don't have a doctor ன்னு சொல்லுவோம். Where is the clinic என்று சொல்லி கேட்டால் the clinic is in the moon ன்னு சொல்லுவீங்களா? இல்ல Doctor. the clinic is in the moon ன்னு சொல்ல மாட்டீங்க. Doctor. இந்த sun ன்னு சொல்ல மாட்டீங்க. No. The clinic is in the market என்று சொல்லுவீங்க. No. ஒரு ரோட்டை சொல்லலாம் நீங்கள். இப்ப இதுல who is your doctor ன்னு தான் கேள்வியா கேக்குறீங்க. Clinic. Who is your doctor? Yeah. Oh, yeah. Surgery. The Doctor, surgery doctor. name சொல்ல வேணுமா surgery? அப்ப அந்த இதுல டாக்டரோட வந்து பேர் தான் my சொல்லி doctor கேட்கலாம். is ன்னு போடேக்கல இது இந்த டாக்டர் வந்து மகள் அதுக்கான அர்த்தத்துக்கு வருமா அல்லது இல்ல, அது அப்படி வராது DAG, அது அது DAG. DAG என்று வருமே என்ன டாக்டர் ஓ ஓகே இந்த மருந்து வேற. நான் பேர் தான் ஓகே கேட்டேன். Where is the clinic and the doctor? எங்க இருக்கு? Name. எங்க இருக்கு? ஆமா. There is the clinic. The clinic வளமையாக ஒரு ரோட்ல இருக்கும், ஒரு சிட்டில இருக்கும். நீங்கள் கூட விருப்பமான இடத்தை சொல்லுங்க. உங்களோட கிளினிக் எங்க இருக்கு சொல்லுவீங்களா? சிட்டில தான் இருக்கிறார். கிளினிக் இஸ் இன் தி சிட்டி என்று போடுங்க. வீட்டுக்கு பக்கத்துல அருகிலன்றதுக்கு near. Closer to my home. Oh, adjoining my house. My journey. பக்கத்துல adjoining என்றா அடுத்த வீடு, அடுத்த இடம். It next to my house பக்கத்து சொல்லலாம் வீடு. தானே டாக்டர்? என்னது? It next to my house. My doctor is. Oh, the clinic is next to my house என்று சொல்லலாம். ஓ நியர் சரி, அது. கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் என்ன நியர் மை ஹவுஸ். When are you going to the city? I am going to the city. உங்களோட சிட்டியை சொல்லுங்க எப்ப போறேன்னு சும்மா ஒரு நாளை சொல்லுங்க அதுக்கு எப்ப போவீங்கன்னு. I am going the city Saturday. On Saturday. On Saturday. ஒன்ன மறந்துடாதீங்க. ஆமா. I am going to city on Sunday. Going to the city I am on going to the city on Sunday. Sunday. Very good. Sir, I am going to city on Friday. Well done. Sir, எனக்கு ஒரு கேள்வி I சார். am not going to the city. அப்படின்னு சொல்லலாம். Friday. போயில When are you going to the city? I am not going to the city என்று ஒரு ஏதாச்சும் சொல்லி முடிக்கலாம். நான் போவே இல்லை. போயில ஓகே. I'm not சார் going. எனக்கு அந்த ஒரு கேள்வி சார். வேர் இஸ் த கிளினிக் அண்ட் போட்டிங்கல்லானே அந்த செகண்ட் கொஸ்டின். த கிளினிக் இஸ் நியர் த ஹவுஸ் என்று சொல்லலாம். எங்கட வீட்டுக்கு கிட்ட இருக்குதுண்டா? Is near my house. Is near my house. Okay. Clinic is Near my house. near my house என்று சொல்லலாம். Okay. உங்களோட வீட்டு கிட்ட தானே? ஆமா ஆமா. Near my house. யாரும் உங்கள்ட்ட கேட்டா கிளினிக் கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க தானே இப்ப அதாவது நாங்கள் ஊசிய அந்த டாக்டர்னு கேட்டு உங்களுக்கு யாரும் டாக்டர்கிட்ட போற கேட்டா ஊசிய டாக்டர்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க தானே உங்களோட மை டாக்டர் இஸ் ராமலிங்கம் ஓ ஸ்டீவன் ஓ எனி அதர் நேம். பேருந்து நாங்கள் அதிண்ட சரியான இடத்தை சொல்ல வேணுமெண்டா சார். அப்ப நாங்க இந்த ரோடு இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓ அதையும் சொல்லலாம்.
where's the clinic என்று சொன்னால் you can say the clinic is in on clinic is on the main street. On the main street, okay. On the highway. Sir, in the மூன்றாவதுக்கு when are you going to the city, to the city? I am going to the city. சும்மா நார்மலா நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டா அதுக்கு டேட்ல ஒரு சொல்லும் வருமா சொல்லு வரும். சரி இல்ல அது சரியாது. I am going to the city next week. Next week, yes. Okay. வரணும் தேவையில்லை. Okay. Sir, when are you going to the city? And I am going to the city in the evening. ஓ சரி. Okay, thank you. இன்னொன்று கொஞ்சம் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் பழகினது நல்லது. I am Navis. I am going to the city in the no. I am going to the city at tomorrow. At இல்ல. சரியா? At tomorrow. Near tomorrow. I am going to the city tomorrow. I am going to the city tomorrow. ஒன்னு வந்தால் மண்டே டியூஸ்டே என்று வருமா? ஓ மண்டே டியூஸ்டே ஓ 7 நாளும் வரலாம். ஓகே. விளங்குதோ? Yeah. இன்னண்டா 12 மாசம் வரும். In March. அச்சண்டா நேரம். இப்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீர்கள். அதனுடைய அதில் நீங்கள் புலப்பட மாட்டீங்கன்னு எனக்கு விளங்குது. ஓகே. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இதை முடிச்சிட்டீங்களோ? Yeah. Okay, now we will go for the homework. Oh. இதுல words used for asking questions. கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன இதுகள் பாவிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரு உங்களுக்கு சொல்லுவோம் பார்த்துட்டான். What's your name? When are you coming? Where are you going? Which is your book? Which is your clinic? Who is your brother? How do you call your cousin? How did you come? இதுதான் கேள்விகளுக்கு வர முன்னுக்கு வர words. வளமையாக what, when, where, which, who, how. இந்த ஆறும் நிச்சயமாக எல்லாரும் ஒரு words use for asking questions, they use these words. பொதுவில் வரும் இது விளங்குதோ? இப்ப நாங்க கணக்கை பார்த்து நாங்கள் முன்னுக்கு பாஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுல இருந்தா நான் இதை எடுத்து உங்களுக்கு போட்டு நான் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக. ஓகே, எழுதிட்டீங்களோ? அது முடியல. நேரம் போயிட்டு சார் கொஞ்சம் மேலே எடுங்க. ஓகே. இப்ப இதுல வந்து சார் என்ன, இப்ப எங்க, விச்சண்டேக்ல which is your book? Which is your dog? Okay. Which is your house? Who's your father? When are you coming? Where are you going? How are you? Okay. How did you come? I came by plane. I came by car. When did you come? I came yesterday. How did you come? I came by plane. How many children? விளங்குதோ? ஓகே, இப்ப நான் கீழே போவோம். இதுதான் உங்களுக்கு நான் சொன்ன டைம் காணாம இருக்கும். உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தரப்புடன் இப்போதான் கூட ஹோம்ஒர்க். நான் கழக தலையில
We did அன்றைக்கு already. 7 தந்த நான் Uh, இன்றைக்கு 8ல இருந்து 9, 10, 11, 12, 13 இது 3 4 எழுதி போட்டு use the correct answer in the space. In, at, on. இப்ப இதுல இன்னும் இந்த 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 3 வேர்ட்ஸ்ல நீங்க பெருதா வாரீங்க. இதுல வேர்ட்ஸ் போடுறது இல்லை. In at on. இன்னும் இருக்குது. நாங்கள் 20 இருக்குது. இப்ப அதையும் செய்வோம். இன்றைக்கு டைம் போயிட்டுது. Sir, the picture is அடுத்தது என்ன எழுதி இருக்கு சார்? என்னது? Hanging. 9வது. Hanging. 9வது. The picture is hanging dash the wall. Hanging. தொங்குறது. தொங்குறது. நீங்க யோசிச்சு போடுங்க. Hanging. கொழுவது. இதுதான் உங்களோட homework. The picture is hanging. எங்க ஹேங் பண்ணும் பிக்சர் அது வால்னு போட்டு கிடக்கு. அது நீங்க அந்த இடைவெளியை நீங்க போடலாம். இன், அட், ஆன். At the wall. At the wall. At the wall என்ன போட வேணும்? On the wall, in the wall. சுவருக்கு மேலே. Yeah, right. At the wall. இப்ப மறுபடி சொல்லாதேங்க விசக்கா. நாங்க ஹோம்ஒர்க். நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு மறுபடியும் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் யோசிச்சு பிடிங்கோ. நாங்க படிச்சு நாங்கள் இதெல்லாம். I want you all to become very proficient in the language. In, at, அது போடுறது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனாக வர்றது பெட்டர்னதான் இந்த இப்படி வளர்க்குறோம். அதுபடியா கைண்ட்லி அதை நீங்களாகவே யோசிச்சு போடுங்க. இதுக்கு முதல்ல எழுதி இருக்கிறபடியால் யூ ஹேவ் சம் க்ளூ தேர். முன்ன எழுதினிலிருந்து ஒரு குழு எடுக்கலாம். Okay. Okay.
எழுதிட்டா சொல்லுங்க. எழுதியாச்சு. எழுதியாச்சு. எழுதிட்டீங்களோ? Yeah. எனிவே Yeah. இன்றைக்கு டைமா போயிட்டது. Okay. I see my students are very studious and clever. Yeah. Thank you, sir. இன்றைய நாளிலே நல்ல இதை ஆர்வமாக படிக்கிறீர்கள். So I hope that you all will be able to achieve what you wanted. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ Okay. மச். Thank you so much. And காலை God காலை bless you வணக்கம் all. திரு ஜெயரட்னம் சார் அவர்களே. பிரான்ஸ்ல இருந்து டேவிட் கதைக்கிறன். இந்த பேச்சு மொழி ஆங்கில கல்வியை எமது தாயகத்தில் தவறவிட்ட இந்த கல்வியை தஞ்சம் புகுந்த நாட்டிலே கற்றுத்தருகின்ற உங்களுடைய அரிய பெரிய முயற்சிக்கும் இதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள எமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நாளிலே இந்த நாளை ஒதுக்கி உங்களுடைய இந்த கல்வியை நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஆகவே உண்மையிலேயே இது இன்றைய நாளிலே இவர்களுக்கு இது ஒரு பெரும் உதவியாகவும் பெரிய ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாகவும் இருக்கும். காரணம், மொழி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தியர் லைஃப். அதுக்காக நீங்கள் இதை வடிவாக ஒழுங்கு பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு இதை ஒழுங்கு பண்ணி கொடுக்கிறதும் அவர்களுக்கும் ஒரு உதவியா இந்த இருக்குது. நேரத்துல நாம் பாமுகத்தை அதுதான் அதனுடைய சிறப்பு, தனிச்சிறப்பே அதுதான். தெரியாதவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதும் அறியாததை அறியப்படுத்துறதும் இந்த பாமுகம் இற்ற வரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த அரிய பெரிய முயற்சி. ஆகவே அந்த அரிய பெரிய முயற்சி திருமதி நடாமோகன் அவர்களையே சாரும் ஒன்று. இரண்டாவது, இந்த நேரத்தில் உங்களை கொண்டு வந்து சிறப்பித்த எங்களது அன்பு சகோதரி தியானடேசன் அவர்களுக்கும் முக்கியமாக இது ஒரு பங்கு உண்டு. ஆகவே எல்லோருக்கும் சேர்த்து இதை பங்கு கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மீண்டுமாக ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்போடு விடைபெறுகின்றேன். தொடருங்கள், உங்களுடைய கேட்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். God bless you all. Okay, thank you so much. Have a good night. Thank you so much for your time. Thank you. God bless you all. Thank you, sir. Okay, thank you. See you next Thank you. Good night. God bless you all. God bless you all. Good night. Good night. God bless you. Thank you. See you next week at the same time. Okay. I will meet you next week. Thank you. Okay. Good night. இதுல முக்கியமான ஒரு விடயம், இதை கேட்கிறதோ படிக்கிறது மட்டும் நின்று விடாமல் இதை உங்களுடைய பேச்சு வழக்கத்தில் கொண்டு வர வேணும். அப்பதான் உங்களுக்கு இது அத்தியாசமாக இருக்கும். கேட்கிறதோடய எழுதுறதோடய நின்று விடாமல் அதை பேச்சு மொழியாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். ஆகவே அந்த காலத்துல நாங்கள் படித்த காலத்துல ஃபாதர் அல்வினஸ் சென்ட் ஆண்ட்ரூஸ் காலேஜில் இந்த ஆங்கில இலக்கண கல்வியை எங்களுக்கு கற்றுத்தந்தார். அதை இன்றும் நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றோம். ஆகவே நீங்களும் தொடர்ந்து பயணியுங்கள். இது உங்களுக்கு மிகவும் வரப்பிரசாதகமாகவும் இதாயிருக்கும். இதே நேரத்தில் நீங்கள் இந்த பாமுகம் தொலைக்காட்சிக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இந்த கல்வி முறையை உங்களுக்கு ஒழுங்கு பண்ணி தந்ததற்காக நன்றி, வணக்கம். மீண்டுமாக நாளை தினம் சந்திப்போம். நன்றி. நன்றி, வணக்கம். நிறைவு வருகின்றது ஆங்கிலம் கற்போம் வகுப்பு இன்று 7ஆக இடம்பெற்றிருந்தது. டாக்டர் ஜெயரட்னம் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இணைந்திருந்த நேரம் அவருக்கு மிக்க மிக்க நன்றி.